press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear children, how are you? I hope all are fine. So in our previous class, we studied about means of transport. Introduction of means of transport. Man is a social being. The different means of transport. Yes, in our previous class, we studied about the different means of transport. So we can see in our country have a good network are roadways, railways, airways and waterways. So these are the main four types means of transport. So in last class we already learned roadways. The first means of transport is roadways. So the which vehicles run on roads are called roadways. So ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತವೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ವೇಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ bicycle, motorcycle, auto rickshaws, scooters, vans, buses, etc. They take people to different places. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಿಗೆ ಪೀಪಲ್ಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾನ್ಸ್, ಲಾರೀಸ್, ಟ್ರಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ರೋಡ್. ಸೊ ರೋಡ್ವೇಲಿ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೋಡ್ ಗಂಟ್ಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ ನೀವು? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈವೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈವೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು. ಆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಒನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೈವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈವೇಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈವೇಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? The important roads in India we call national highways. It's represented as NH1, NH2, NH3, NH4 like that. So we will take one example, NH2. So this national highway connects state capitals, the cities and the towns and ports. State capitals means like Delhi to Kolkata, Delhi to Mumbai. Yes children, the national highways connect. National highways ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the capitals, India's capital Delhi, West Bengal's capital Kolkata. It's connect two capitals. Understood? So Delhi, Kolkata and Mumbai. Understood? And also the big cities. It connects big city and towns. And ports, the place where ships landed. ಎಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳು ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋ ಅಂಥ ಜಾಗನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಬಂದರುಗಳು. The place where ships landed. Understood? And this national highways built and maintained by the central
ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದನ್ನು ಯಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, state highways. So state highways, these highways connects village to towns. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ KA, ಇಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ KA SH1. KA means ಕರ್ನಾಟಕ, SH means state highway. These highways connect village to towns, and these state highways are built and maintained by the state government. ಇದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ roads, we can classify it into two types of roads: metalled roads and unmetalled roads. Here metalled roads means pakka roads. It's made up of stone, cement and tar. And unmetalled roads we can call kacha roads. These roads are not made up of stone, cement, tar. So these roads are rough, can sustain means capacity, less weight. So these types of roads where we can see means villages. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಈ ಥರ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಚ್ಚಾ ರೋಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲೇಜಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೋಡ್. ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವಲ್ಲಿರೋವಂಥ ರೋಡ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್, ಫ್ಲಡ್, ಫೆಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೋಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಫೆಮೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಷಾಮ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ, ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಗೋ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೋಡನ್ನು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ಲಡ್, ಫೆಮೈನ್, ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೀಪಲ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ when it is possible if we have good quality of roads, alva? Yes, this is a roadway. And today we will discuss about railway. Another means of transport is railway. Railways. So India has a large railway network in Asia. So large railway network in Asia. Railways connect almost all cities and towns. Understood children? ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ರೈಲ್ವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ. ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲ್ವೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಇದೆ.
ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆ in India. So, the total length of railways in India is 64,000 kilometers. 64,000 kilometers. Yes. Almost all ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡೆನ್ಸ್ ರೈಲ್ವೆ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 64,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೌ ಡಿಡ್ ವಿ ರನ್ ದ ಟ್ರೈನ್? ಹೌ ಡಿಡ್ ವಿ ರನ್ ದ ಟ್ರೈನ್? ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನ ನಾನು ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಟ್ರೈನ್ಸ್ ವರ್ ರನ್ ಬೈ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್. ಸೊ ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಟ್ರೈನ್ಸ್ ವರ್ ರನ್ ಬೈ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅದು ರನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೋಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋದು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅದು ಟ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಬಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ನವ ಡೇಸ್, ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್. ಸೊ ಇದರಷ್ಟು ಅದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ now we use diesel engine and electric engine. So now we use diesel engines and electric engines. Okay, yes, these engines, diesel engines and electric engines, they has increased the speed of train. Understood children? And which trains run at 140 kilometers per hour? ನೋಡಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 1 ಅವರಿಗೆ 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ದ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶತಾಬ್ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ and Rajdhani Express in Mumbai. Understood children? So these are the main capitals. So Delhi is in our India's capital, Mumbai, Maharashtra capitals. Okay, trains such as Rajdhani Express and another one Shatabdi Express. So these two trains run at 140 kilometers. Which trains? Rajdhani Express and Shatabdi Express run at
140 kilometers. Kilometers per hour. Understood? And Kolkata. So, Kolkata, West Bengal's capital. Kolkata and Delhi. These two capitals have metro rail. So, metro rail. Metro rail. So, metro rail we also call commuter train. Understood, children? Commuter. And also we can call commuter train. So, Kolkata and Delhi have metro rail. So, metro rail we can call commuter train, which run in the city. So, ಈ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಅದು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸನ್ನು ಅದು ತಗೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತಿನ್ ದ ಸಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್, where do we find metro rail? Yes, Bangalore. We find in Bangalore. So, commuter train or metro train. What is the meaning of metro train? So, metro train andre ಏನು ಹಾಗಾದರೆ? A person who travels some distance to work on a regular basis. Understood, children? A person who travels some distance to work to regular basis. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವನು ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕನ್ನು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನಿವಾಗ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು ಅವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವಾಗ? ಸೊ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈ ಥರ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವು ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ಸು ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದೀಸ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ರನ್ ಐದರ್ ಆನ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್? ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಹೈಯರ್ ಅಪ್. ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ ನೀವು? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ರನ್ ಐದರ್ ಆನ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಟನಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟನಲ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಟನಲನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸುರಂಗ. ಟನಲ್ ಅಂದರೆ ಸುರಂಗ. ಆ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? Yes, Kolkata and Delhi have metro rail, and also these trains run within the city, and these trains run either on elevated or under the ground. And another one, capital Mumbai. See here, so Maharashtra's capital Mumbai also has dense network of suburban train. Suburban train ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್.
Understood children? Mumbai also has suburban. SUBURBAN. Suburban trains. These trains, it is the chief means of local transport in the city. Understood children? ಸೊ ಸಬ್ಬರ್ಬ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ಸು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂಬೈ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಸಬ್ಬರ್ಬ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾವಿರೋ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮುಂಬೈ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಚೀಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ವಿತಿನ್ ದ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಸಬ್ಬರ್ಬ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ಸನ್ನು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಸಬ್ಬರ್ಬ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ is the chief means of local transport in the city. Which city? Mumbai. Understood children? Yes. And in the first train 1853, when 1853, underline children. So in 1853 the first train ran between Mumbai and Tain. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 1853 ಫಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಸೊ ಮುಂಬೈ ಆಲ್ಸೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಮುಂಬೈನೂ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮುಂಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಟೇನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೇಕ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 30 ಸರೋವರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಟೇನನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೇನ್ ಮುಂಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇನ್. ಸಿಟಿ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಟೇನ್ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ 1853 the first train ran between ಮುಂಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇನ್. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಯ್ತದು ಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್? 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಟ್ರೈನಿಂದಾಗಾದರೆ 1853. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ರ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮುಂಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇನ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. 34 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದವರೆಗೂ ಅದು ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಲ್ವೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. So railway transport. So India has a large railway network in Asia, and also it's the total length of railway in India is 64,000 kilometers, and we use at the time of independence steam engine trains, and now we use diesel and electric engines. Steam engines are not so fast as compared to diesel and electric engines. Yes children. And which two trains are very fast moving trains? Rajdhani Express and Shatabdi Express.
And Kolkata and Delhi also have metro rail. And Mumbai also has dense network of suburban train. So, suburban train ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು chief means of local transport. Understood children? Yes. So, this is the railway means of railway transport system. So, in the next class we will discuss about other two means of transport. So, air transport means airways and waterways. So, the different means of transport. So, there are four different means of transport. One is roadways, railways and waterways and airways. In the next class, we will discuss about in another two transport system, airways and waterways. Thank you children.